बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक मेरे देखने वाली तमाम यूट्यूब फैमिली ने अपनी ज़मां च रखे जी। अल्लाह पाक की ज़ात अपनी रहमत का सहारा रखे। इसे प्यारी सी दुआ आज की वीडियो शुरू कर दें। वीडियो शुरू करने तो पहले एक छोटी अर्ज कर दें, जिन्हें मेरे भैन भरावां ने मेरी दुनिया चैनल सबसक्राइब नहीं किया सबसक्राइब कर लो, बेल का बटन प्रेस कर लो ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बर वक्त मेरे भैन भरावां तक पहुँच सके। अच्छा जी, अज की वीडियो कुछ इस तरह की है। शाम का टाइम आ, साढ़े इफ्तारी का टाइम होने वाला, रोजेदार बैठे। देखो मैं तो एवं झूठ बोला, मेरे को अज भी फिर नहीं रोज़ा रखा क्योंकि टाइम थोड़ा सा रह गया। मैं जल्दी जल्दी ना बच्चों को रोटियां पका के दी, इन्होंने सारे ने रख लिया, मैं सेबी ने नहीं, बाकी सारे वो भी जासमीत भैन ने फोन किया। फिर इन्हें मेरी अख खुली तो तकरीबन 20 मिनट रहते, शुक्र आटा गुजिया पाया सी। मैं फिर जल्दी जल्दी परौंठा लाई जावा, तो एक मैं निकली चलो पुत दही हर शाम लिया के रखी सी शामी, तो माशाल्लाह रोज़ा रखा गया। तो हम लैके अफ्तारी का समान जी, जासमीन भैन भी आई है, भाई नवाज भी आए हुए, वो गए जरा पिंड के नाल, तो टाइम हो गया अफ्तारी का। शुक्र तो मेरे मालक का अलहमदुलिल्लाह, रब का करोड़ बारी। बाकी जेडे अज बिजली का भी कोई मसला सी, मोटर खराब सी, वो भी सारे काम ठीक हो गए माशाल्लाह। तो हम अफ्तारी करते हैं, तो जो मेरे भैन भरा ने करनी है जी, सानू अपनी दुआवां याद रखियो जी, तो असीं भी हरदम अपने भैन भरावां अपनी दुआवां याद रखते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। साडी इस भैन का कल चावल उन्होंने बनाया सी, चावल भेजे अज मेरे साडे हमसाया दी साडी भैन ने हाँ जी गजरेला भेजिया बच्चों वास्ते। कल मिशक नाल चावल ते पकौड़े भी दे घर दे कड्डे जी। थैंक यू खुद ही बहुत अच्छे है जी माशाल्लाह। उन्होंने कहा वीरे कोई नहीं, अज तीसरा दिन से माशाल्लाह असीं परेशानी बिजली ने, फिर उन्होंने भी जी गलबात की, कोई नहीं अल्लाह उन्होंने भला करे, बहुत चंगे है। बाकी घर के जो असी शाम का खाना शाना बनाने रोटी वगैरह तो खानी नहीं, इन्होंने बहुत लेट खाते हैं, फिर हाँ जी लेट खाते खाना फिर रोटी, क्योंकि इस टाइम मैं खा पी के रह जाते नहीं खा आई माशाल्लाह उन्दियां चीज़ां ही खा के हाँ जी राती भी नहीं खाती, सो बच्चे मेरिया ने भी उत्थे नहीं खाती सी, घर जाके बना लई सी असीं सारी टाइम से सानू टाइम तकरीबन होने वाला ही है जी रोज़े का। बाकी इंशाल्लाह जेड़ा भी सीन होया इंशाल्लाह मैं अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करूँगा। अच्छा जी माशाल्लाह घर की सफाई वगैरह चेक कर सकते हैं, ये तुहाडे वीर दे काम नाल किसी गल की नहीं परेशानी, जिहड़ियां मेरे भैन को परेशान लैन इत्थे आए हैं माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सुकून है, आपकी सुकून की बच्चों नाल मैं ज़िंदगी गुजार रहा। ठीक है जी। बाकी अज हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही सी सुबह की, तो यह देख सकते पौधे हिल रहे हैं, तो बाहर ना गैस की हवा नहीं लग रही ना हांडी नूं। तो शरोज बेटा नमाज़ पढ़ के आया, क्योंकि असी वहाँ लैके पानी लैके आया हूँ मेरा पुत्र। बाकी इन्हों के इफ्तारी वास्ते मैं समान सारा लैन था, तो इधर असी आपदा फिर चार पाइयां देख सकते हैं जी, किसी चीज़ की नहीं कमी अलहमदुलिल्लाह। अल्लाह पाक दा लख ते करोड़ बारी शुक्र है। तो चुल्हा मैं इत्थे अंदर रखिया, हुण बच्चे कहते पापा जी अस चिकन खाना, तो आलू मटर पा के, तो मैं चलो सालन बनाने। तो अफ्तारी का समान जो इन्हों का फ्रिज मैं लिया के रखा है सारा, क्यों नादिश ठीक हो गया। भाई दे नाल जाइयो, साडे नाल ही चौक दे विचों ना समोसे पकौड़े लभ जांदे, ओ मेरी धी तो भाई दे नाल जाइयो, जाके लै आइयो ठीक है। जद हले टाइम हो लैंदे मैं हांडी बना लवां। तो शरोज रोटी फिर होटल की खानी पकवानी है तंदूर तो के घर आटा गुन देंगे ना, तो उत्थे नाल ही होटल है, तो रोटी तंदूर तो लवा लिया ठीक है। हाँ चल भैन बेचारी का रोज़ा वा, तो आराम नाल उत्थे होटल तो लवा लिया, हांडी मैं आप पका लेना, तो रोटी जी ना तंदूर तो लवा ली। हाँ जी, क्योंकि अफ्तारी का समान जोड़ा जी वो तैयार करन लगे हैं, तो बाकी इंशाल्लाह जोड़ा भी नाल सीन होया मैं इंशाल्लाह अपने भैन भरावां दे नाल शेयर करांगे। तो हुण बनाने हांडी जी, बाकी जोड़े भी सीन होए नाल शेयर करते हैं। रोज़े से पापा कहना अज मैं हांडी बनाना वा, हाँ असीं आलू मटर ते गोश्त बना लगे हैं। सारा समान उत्थे आलू ते मटर ते नाल प्याज ते नाल टमाटर आ, ते इधर देगची धो के रख ली है। अज वो अज पाना वा गोश्त, पापा धोन गया वा। साढ़े बूहे अग घोड़े लंघन दे, ब्लैक घोड़ा उत्थे भाई बैठा होया वा, देखो ब्लैक घोड़ा जान दिया, ते दूसरा वाइट भी आन दिया घोड़ा। हाँ देखो वो दोनों घोड़े जान दे, साढ़े बूहे अगों हर रोज़ लंघदे। आसान चलाने
ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਦਾ। ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਨਾਲ ਮਾਲਟ ਭੇਜੇ, ਨਾਲ ਸੇਬ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਂਟੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਪਾਪਾ ਨੇ ਗਡੇਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਨਾਲ ਮਾਲਟ ਰੱਖੇ ਆ, ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਰਾਮ ਜਮਸ਼ੀਰੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਿਰਾਮ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਆਉਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੂਗੇ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਹਰ ਖਾਈਆਂ ਪਾਪਾ ਹੁਣ ਜੀ ਨੂਨ ਮਿਰਚ ਪਾਤੀਆਂ ਪਾਪਾ ਜੀ। ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਪੀਸਾ ਤੇ ਧਨੀਆ ਲੈਣ ਗਈ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਾਣੀ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲੇ ਪਾਪਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਪਾਪਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਡੱਬੇ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ਾ ਵਾ ਪਾਪਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵਾ। ਠੀਕ ਆ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਾਲੇ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਲ ਫਰੂਟ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਨਾਲ ਪਕੌੜੇ ਰੱਖਣੇ, ਬਸ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਲੂੰਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਿ ਨਾਮ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਾਮ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਛੱਟਾ ਲਾਇਆ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਗਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਖੁਦ ਸਾਰਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਹਾਂਜੀ। ਬਣਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਮਸਾਲਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੱਕਦੀ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ ਖਾ ਜਾਵਾਂ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਾਪਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਆਪਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦੱਸਣਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਆ ਇੱਥੇ। ਅਨਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਨਾਰ ਆਂਟੀ ਹੁਣੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਹੁਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਟ ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਚੌਥਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਘਰ ਪੱਕਾ ਹਰ ਸ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਪਾ ਆਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਥੋੜਾ ਭੇਜਦੀ। ਬਈ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਦਿਆ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦੱਸਿਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ YouTube ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਗੁਫਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂ ਆਸਾਨ ਭਾਈ ਦੀ ਲੈਬ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਫਤਿਹਪੁਰ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਇਆ ਪੁੱਛਣ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਆ ਤੇ ਚੁੱਪ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹਮਦਰਦ ਸੀ ਨਾ। ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਦੱਸਿਓ ਪੁੱਛਿਓ ਜਰਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਮਦਰਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਆ। ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਆ ਮੈਂ ਫਤਿਹਪੁਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਵਾਰਸ ਆ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਅਦੇਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਮਨ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਜਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ, ਦੇਖੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੂਗੀ। ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਗਈ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਭਾਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ ਗੋਸ਼ਤ ਪਾ ਲਈਏ ਜਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਲੂ ਮਟਰ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਆਲੂ ਮਟਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਭੁਨਾਈ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਵਿੱਚ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਪਾ ਦਈਏ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਣਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜੂਗੀ ਸਾਰੇ ਦੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੋੜਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਜੀ ਹਾਂਡੀ ਹੁਣ ਬਣ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਫਤਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ ਪਕੂੜੇ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ। ਹਾਂਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਟਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਬਣਾਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਕੇ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪਾਪਾ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਟੀ। ਜਿੱਧਰ ਰੋਜ਼ੇ ਖੁੱਲੂਗਾ ਉਦੋਂ ਖਾਊਂਗੀ। ਆਪੀ ਨੂੰ ਦੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਮੈਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਪਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਪਰ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਵਾ ਤੇ ਡੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪੱਪੂ ਆਂਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੱਲ ਸੋਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਪਾ ਨੇ ਕੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਘਾਹ ਘੂ ਸਾਰਾ ਪੱਟਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਪਾ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੌਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਹਰੇ ਹਰੇ। ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਪੌਣੇ ਧੋ ਕੇ ਪੋਲੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੇ ਕਿਰਾਮ ਆਈ ਸੀ, 2 ਗੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ ਸੀ। ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧੋ ਕੇ ਪੋਲ ਦੋ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਵਾਲ ਦੇ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਮ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਲਾਟ ਮੇਰੇ ਭੂਆ ਨੇ ਪੀਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲਾਟ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਮ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੂੰਗੇ। ਮੇਰੇ ਪੱਪੂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵਾਚ ਕਰਨੀ, ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫਸਲ ਆ। ਸਬਜ਼ੀ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਂਟੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਆ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਂਟੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਂਟੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਧਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਚੱਲਣ ਦਿਆ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ ਸ਼ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਸਜਿਦ ਆ। ਸ਼ਰੋਜ਼ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਪੱਪੂ ਆਂਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਵਾਚ ਕਰਨੀ, ਸਕਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪੱਪੂ ਆਂਟੀਆਂ को मेरे चाचुओं को सपोर्ट हो सकी सानू ज़्यादा सपोर्ट करनी है। बस मेरे पप्पू आंटी ने जल्दी दुआ करनी साडा जेह्ड़ा दवा साडा घर बन जावे। अच्छा जी बाहर हवा बहुत ज़्यादा सी, इतने भी हम दवा लाया बाहर भी आती ना हवा क्योंकि कमरे में वाले दरवाज़ा नहीं है। तो गोश्त असीं फ्राई कर लिया पहले करके तो हुण मैं मसाले सारे पाते प्याज वगैरह टमाटर मिर्च भाजी खुशबू भी है नाल प्यारी आंदी। हाँ जी क्योंकि हवा आती ना अंदर इस वजह तो हवा लग रही तो गेट है बाहर फिर इस करके रखे क्योंकि बाहर से बिल्कुल नहीं चूल्हा चल रहा। हांडी बात चली इस बात से तैयार कर रहे हैं। पापा जी रोज़ा भी खुला ना टाइम की होया टाइम बहुत है काफी पापा जी 4 बजे 6 बज के 10 मिनटां ते 12 ते खुलना है ना। हाँ जी ते अल्लाह खैर करे फिर सामान दूसरा तैयार कर दे अफ्तारी दा सब तो पहले जरा ना खाना बना लईए। हाँ जी पापा फिर होटल तो आटा गूंद के एक नाम ले आऊँगे रोटियां बनवा ले आऊँगे। लेट हो जानी और नमाज पढ़ो शरीफ भी नाल ही गया वा। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जेड़े भी सीन ना कर करांगे शेयर कर। पापा जी मौसम भी अच्छा होया पिया वा ते ठंडी हवा सुबह दी चलन दी आ। देखो अच्छा जी पापा ने पानी भी सारे इतने पौधे नूं लाया वा
ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਸੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। अच्छा जी रोज़ा अवतार हो गया, चलो पुत करो रोज़ा आधे खजूर के भैन तुम भी लो। बाकी इंशाल्लाह वीडियो का एंड इत्थे कर दे साडी अज दी वीडियो। अगर मेरे भैन भरा पसंद आवे लाइक और शेयर जरूर करियो। सानू तो इजाजत, अल्लाह हाफिज़, सोने रहो। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी माशाल्लाह रोज़े का अस्सलाम वालेकुम। साडा समान तैयार हो गया माशाल्लाह। रोज़े का भी टाइम बस अन करीब कोई 10 मिनट रहिंदे मैनूं लगदा ते मैं कहा चलो पढ़ो बह के ते नाले ना अपना समान तैयार करके रख लीए। आंडी साडी पक गई आ, रोटियां आटा गुज्झा पिया ए कुड़िया कर लेना ना ते अफतारी ते फिर जावांगे ते शरोल ते मैं असीं रोटी लवा लियावांगे जां शरोल ते छेबी चल जाएंगे। नाल ही है जिथे रोटी लवाना ना नाल साडे गाँव दे विच नाल ही रोटी उत्थे तंदूर हैगे। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੁਬਹ ਵੀ ਦਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸਹਿਰੀ ਵੇਲੇ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੂਰ ਆ ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਉਹ ਦੂਰ ਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨਦੀਪ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੋ ਆ ਸਾਡੇ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੇਖ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾ ਅਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਓ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲਨ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਂਟੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਪਾ ਆਂਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੋਲ ਸੁਣੀ, ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਦੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਆਹੀ ਭੈਣ ਮਸਾਇਆ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਪੀ ਨੇ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਵੀ ਪੁੱਤ ਰੱਖੋ ਨਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਨ ਹੋਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ